السلام علیکم ناظرین، پروگرام دن بھر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہربانو اوان۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان میں موجودہ دہشت گردی میں ملوث ملزم کے انکشافات کی۔ تو وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج لاہور میں پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ حالیہ حملوں میں افغان باشندے ملوث پائے گئے، اسی لیے غیر قانونی مہاجرین کو ہر صورت واپس بھیجنا ضروری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے پیچھے افغان تعلقات کی تحقیقات جاری ہیں اور قومی سلامتی کے معاملات میں کسی بھی قسم کی رعایت نہیں بخشی جائے گی۔ آپ کو بتائیں گے اسلام آباد خودکش حملے میں افغانی ملوث نکلے تلا گنج سے افغان دہشت گرد قاسم عرف حسن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ افغان دہشت گرد کے اعترافی بیان سے افغان نیٹ ورک بے نقاب ہو چکا ہے۔ علاقائی صورت حال بھی کشیدہ ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق بھارت کے طالبان کے ساتھ بڑھتے رابطوں نے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں تناؤ بڑھا دیا ہے۔ افغان اور پاکستانی سرحد پر فوجی تصادم کی نئی لہر کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے واضح کر دیا کہ مہاجرین کو عزت کے ساتھ واپس بھیجا جا رہا ہے۔ غیر قانونی سرگرمی میں ملوث افراد کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے تاکہ سرحدی تحفظ اور امن قائم رکھا جا سکے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب۔ بریگیڈ صاحب، پروگرام میں وقت دینے کے لیے افغان مہاجرین کی اگر ہم بات کریں تو ان کے خلا سے سرحدی تحفظ میں کیا بہتری آئے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور طالبان کے ساتھ بھارت کے بڑھتے رابطے پاکستان کی سیکیورٹی پر کس حد تک اثر ڈال سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو جو افغان ریفیوجیز کی بات تھی یا انلیگل انڈاکومنٹڈ افغان سے پاکستان میں، آپ دیکھیں جس طرح آج یہ تلگنگ سے پکڑا گیا ہے، تو وہ پاکستان میں پچھلے 10 سال سے تو رہ رہا تھا اور لکی مربت میں تھا۔ سبسیکوینٹلی اس نے اپنا آپ کو پلیس کیا تلگنگ میں۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ یہاں پاکستان میں افغانز ہیں، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ فیسیلیٹیٹرز بھی ہیں، دے آر دی سمپتھائزرز بھی ہیں اور شیلٹر بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اینڈ سبسیکوینٹلی یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، جس طریقے سے اس کو بھی ٹارگٹ ملا ہوا تھا۔ اور پھر بھی دیکھیں کہ جتنے پاکستان کا دہشت گردی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ فار دی لاسٹ 4 ایئرز پاکستان تواتر کے ساتھ کہہ رہا تھا جب سے افغان طالبان رجیم پاور میں آئے، پاکستان میں دہشت گردی بڑھ گئی ہے۔ اور اسپیشلی دیکھیں مارکے حق کے بعد سے جو تشکیلیں پاکستان میں آئی، 172 تشکیلیں خیبر پختونخوا میں آئی، جن کی اسٹرینتھ تھی 4000، وہ افغانستان سے آ رہی تھی۔ 83 وہ تشکیلیں بلوچستان میں گئی ہیں، اباؤٹ 1200 کی اسٹرینتھ تھی۔ اور اس کے علاوہ ابھی تک دیکھیں 136، اس سال کی میں بات کروں، 136 افغان دہشت گرد جو فتنہ الخوارج کے ساتھ تھے وہ آ کے مارے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پیچھے مارے گئے تھے وہ تو الگ ہیں اس کے علاوہ۔ اور جتنے سوسائڈ اٹیکس میں پاکستان میں 28 کے قریب ہیں، آلموسٹ جو 20 کے قریب سوسائڈرز تھے وہ افغان نیشنلز تھے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغان طالبان رجیم جو ہے دے آر یوزنگ، یہ فتنہ الخوارج ہے یا فتنہ الہندوستان ہے، ان کو ایز اے لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے دھمکیاں دی تھی کہ ہم اسلام آباد پہ حملہ کریں گے، تو اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں افغانز آئے تھے، اور کیڈٹ کالج وانا میں افغان اس میں شامل تھے، فرنٹیئر کانسٹیبلری جو وہ پشاور میں حملہ ہو اس میں افغان نیشنل شامل تھے۔ اس میں تو شک کوئی نہیں ہے۔ اب ریسنٹ جو دیکھے واقعات ہوئے ہیں، چاہے وہ تاجکستان پہ ڈرون کا حملہ تھا یا واشنگٹن ڈی سی میں جو واقعہ ہوا ہے جس میں رحمان اللہ پکڑا گیا ہے اور وہ ریڈیکلائز تھا، تو اس پہ پھر دیکھیں کہ وہاں سے اسٹیبلش تو چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور دیکھیں دنیا بھر میں 41 کنٹریز نے ایک الرٹ جاری کیا تھا کہ سلیپر سیلز آف افغانز ان دوز 41 کنٹریز۔ یورپین یونین نے 92 تھریڈ الرٹس جاری کیے ہیں افغان نیشنلز کے بارے میں۔ خالی جرمنی نے 118 کیسز رپورٹ ہوئے تھے ریڈیکلائز افغانز کے بارے میں۔ تو دنیا بھر میں خدشات تو ہیں۔ اب سیکنڈ امپورٹنٹ چیز جو ہے دیٹ از دی انٹری آف انڈیا۔ انڈیا اب دوبارہ آیا ہے۔ دوبارہ کیا گیا، یہ خود وہاں پہ جا کے ان سے مل کے، جس طرح متقی گیا تھا وہاں جا کے 8 دن لگائے، اس کے بعد پاکستان پہ حملے ہوئے تھے پاکستان کے خلاف۔ جی ہاں، تو ابھی ان کو پتا ہے کہ جس طریقے سے دنیا بھی جانتی ہے، یہ فل ان کی سپورٹ بھی آ رہی ہے۔ اور ابھی بھی یہ ایک اسسمنٹ ہو رہی ہے، جو تاجکستان پہ حملے ہوئے تھے، جو ڈرون سٹرائکس ہوئے تھے، تو اس میں انڈیا کا ہاتھ لائٹلی اس میں نکل آئے گا، کیونکہ دیکھیں ڈرون انہوں نے دیے۔ سیکنڈ، تاجکستان وہ ملک ہے جس میں ریسنٹلی اینی ایئر بیس کو انڈیا سے انہوں نے خالی کروایا تھا، اور اس سے پہلے بھی ایک فرخور بیس تھا، وہ بھی انڈیا کو انہوں نے دیا ہوا تھا۔ وہ بھی فیکٹر تھا۔ پھر چائنیز تھے، دیکھیں وہاں پہ جو کام کر رہے تھے، تو چائنیز کو انڈرسٹوڈ ہے کہ بلوچستان میں بھی چائنیز فتنہ ہندوستان ٹارگٹ کر رہے ہیں، اگین انڈیا کا ہاتھ ہے۔ اس کے تانے بانے ملتے ہیں۔ فیوچر میں لائکلی ہے، دیکھیں آپ کے پاکستان میں یہ کوشش ان کی پوری ہوگی، دوبارہ حملے ہوں
اور انڈیا ان کی فیسلیٹیشن ہے، فنڈنگ تو انڈیا سے آ رہی ہے اور بھی ممالک سے آ رہی ہے، پیسے آ رہا ہے. نور ولی محسود کو $43,000 کے 3 لاکھ افغانی ہے پر منتھ پیمنٹ ہو رہی ہے. سو سم باڈی از فنڈنگ، ویپنز اینڈ ایکوپمنٹ ہے، شیلٹر ہے، سب کچھ ہے. لیکن اب ریئلائزیشن دنیا میں آ رہی ہے جس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کنسرن کا اظہار کیا ہے. جس نو اینڈ نیور والی بات ہے، اگر ابھی آپ ایکشن نہیں لیں گے تو میرا خیال میں پھر بہت دیر ہو جائے گی. بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے. بریگیڈیئر صاحب، کیا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں مہاجرین کے کیمپس کی بندش سے مقامی سیکیورٹی خطرات آپ کو لگتے ہیں کم ہوں گے؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں کہ میرا خود ایکسپیرینس سے، میں 6 سال کمشنر افغان ریفیوجیز جی بلوچستان رہا ہوں. خاص طور پہ ایک چیز میں نے نوٹ کی تھی، جو بلوچستان میں تھوڑا سا لوگ سپورٹی تھے ایز فار ایز افغان مہاجرین کا کنسرن. خیبر پختونخوا میں ایسی بات نہیں تھی. یہاں پہ یہ لوگ بڑے مخالف تھے، ان کے شروع سے ڈیمانڈز تھی کہ آپ ان کو یہاں سے نکالیں. لیکن یہاں پہ ابھی اس ادر وے راؤنڈ ہے، یہاں پہ گورنمنٹ کا ایک ڈیفرنٹ سٹانس نظر آ رہا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ 1.4 ملین ڈاکومنٹڈ افغانز ہیں، انڈاکومنٹڈ تو ابھی دیکھیں 0.9 ملین، 9 لاکھ کے قریب تھے. اور اس کے علاوہ جو انلیگل ہیں تو سٹل، اب میں کہتا ہوں آپ نے 10 لاکھ تو بھجوا دی ہیں، سٹل 3 ملین یہاں پہ ریفیوجیز ہوں گے. دیٹس وائی ہم کہہ رہے ہیں ریفیوجی کیمپس جو ہیں یہ شیلٹر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. پلاننگ یہاں پہ ہوتی ہے، یہاں پہ یہیں پہ ویپنز ایکوپمنٹ ہوتے ہیں، یہیں پہ وہ جیکٹیں ملتی ہے، تو کوآرڈینیشن کے لیے یہ جگہ استعمال ہوتی ہیں. تو گورنمنٹ نے جو اسٹیپ لیا میرے خیال میں بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے. جس طریقے سے بلوچستان میں ڈسمنٹل ہو گئے ہیں تو یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ونس فار آل ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کو آپ تو کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. سو ایٹ دی کاسٹ آف نیشنل سیکیورٹی آپ کیسے الاؤ کر سکتے ہیں؟ جو آپ کو یہاں پہ سوسائڈ حملے کر رہے ہیں، جہاں پہ روزانہ دھماکے ہو رہے ہیں، پھر آپ کہیں گے ہم جرگے کریں گے، بات چیت کریں گے. سو اٹ از ناٹ ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. پاکستان نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ آپ ڈسمنٹل کریں، جو سوائل آپ کا یوز کریں، اس کے بعد بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایسا ہوگا تو پاکستان ریزرو دی رائٹ ٹو ریسپونڈ. بالکل بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. بریگیڈیئر صاحب، پاکستان اور افغانستان کے درمیان کسی بھی ممکنہ کشیدگی کی صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں سفارتی اور فوجی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے ہماری؟ دیکھیں جی، ہمارا ڈپلومیٹک جو وہ بڑا اوپن ہے، ابھی بھی ہم نے اس کو کلوز نہیں کیا ہے. اسٹل جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ رشیا نے بھی آفرز کی ہیں، ایرانین جو ابھی ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آئے تھے انہوں نے بھی آفر کی ہے کہ ہم بھی بات چیت کرانے کو تیار ہیں. اب بات یہی جاری، سعودی سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کریں. سو ڈپلومیسی از اوپن. ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ افغان سائل شوڈ ناٹ بی یوز اگینسٹ پاکستان. دیکھیں کہ افغانستان کے یہ جو سیلف امپوز رجیم ہے ان کو یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں. وہ اپنا آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں لیکن عوام کا نہیں سوچ رہے ہیں. آج دیکھیں یونائٹڈ نیشن نے پاکستان سے ریکویسٹ کی آن ہیومینٹیرین گراؤنڈز آپ کنوائز کو گزرنے دیں. So they are totally dependent on us. 90% ان کا افغانستان کے ٹریڈ تھرو us. تو لیکن ان کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا. کہاں سے جائیں گے؟ ازبکستان سے جائیں گے، تاجکستان سے جائیں گے، ترکمانستان سے جائیں گے، ایران سے جائیں گے. they will take months. اور دن زیادہ لگیں گے. اور پاکستان شارٹیسٹ روٹ تھا، لوگ سارے ڈیپینڈنٹ تھے. اب ان کو ریئلائز ہو رہا ہے. پبلک میں بھی اینگر ہے، انفلیشن بڑھ گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان کی جانب سے واضح ایک ہی بیان ہے جو شروع سے دیا جا رہا ہے اور ہم اس پر قائم ہیں کہ کسی قسم کی بھی دہشت گردی افغان سرزمین سے نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے مسعود خان صاحب اور اس پر گفتگو کر رہے تھے. ناظرین آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی بازگشت ایک بار پھر زور پکڑ رہی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق دہشت گردی، سرحدی صورتحال اور صوبے کے انتظامی چیلنجز کے باعث وفاق میں اس آپشن پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے. حال ہی میں ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ دہشت گردی اور سرحدی صورتحال کی وجہ سے 2 ماہ کے لیے گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. حالات کے مطابق اس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے. آپ کو بتائیں کہ موجودہ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں آئین میں گورنر راج کی شک موجود ہے. پارٹی قیادت اور میرے سامنے ایسی کوئی تجویز نہیں لائی گئی. ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی توجہ صرف بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر مرکوز ہے. انہوں نے مزید گفتگو کی ہے، وہ آپ کو سناتے ہیں. ٹی وی کے ذریعے سنتے رہتے ہیں، آپ کی سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے رہتے ہیں گورنر راج لگ رہے ہیں. باقی تو میں کوئی سنجیدہ کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی. دیکھیے آئین میں گورنر راج کی جو ہے وہ شک موجود ہوتی ہے جب اس کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ایز اے گورنر راج نہ میری پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ اور نہ میرے ساتھ کبھی اس چیز پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے.
تو گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے، آپ کو بتائیں گے کہ خیبر پختونخوا کے ممکنہ گورنر کے 6 نام زیر غور ہیں، جس میں موجودہ گورنر فیصل کریم گنڈی سمیت سابق وزرائے اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی، آفتاب شیرپاؤ اور پرویز خٹک شامل ہیں، جبکہ ہم بتائیں تو مزید 2 ریٹائرڈ فوجی افسران بھی اس میں شامل ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور محمود کے نام بھی اس میں بتائے جا رہے ہیں، جو صوبے میں اہم عہدوں پر خدمات انجام بھی دے چکے ہیں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا اس وقت متعدد چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، انتظامی کمزوری، گورننس کے مسائل، بڑھتی ہوئی سیکیورٹی تشویش اور سرحدی صورتحال کے باعث صوبائی حکومت کی کارکردگی بھی زیر بحث ہے۔ تو ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 231 سے 237 تک ایسی تمام صورتحال کی آئینی وضاحت موجود ہے کہ اگر حالات تقاضا کرتے ہیں تو وفاقی حکومت آئینی طریقہ کار کے مطابق فیصلے کرنے کی مجاز ہے۔ اسی معاملے پہ ہم گفتگو کریں گے، ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سربراہ پل ڈاٹ احمد بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گورنر راج کی باتیں کی جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے؟ ممکن ہے، آئین کے اندر اس کی پروویژن ہے، اور آرٹیکل 232، آرٹیکل 234، آرٹیکل 235، یہ تمام مختلف قسم کی شکلیں ہیں۔ اس کو ایمرجنسی پروویژنز کہتے ہیں، جس کو پھر عام طور پہ لوگ گورنرز راج کہتے ہیں۔ جی، تو وہ ممکن ہے، اس کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس سے اپروول لینی پڑے گی، لیکن پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے ایڈوائس پہ یہ کر سکتے ہیں، اور یہ 2 مہینے کے لیے ہوگا، اور پھر اس کو 2 مہینے کے لیے مزید ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور پھر ایک تیسری دفعہ بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، یعنی ٹوٹل 6 مہینے کے لیے یہ گورنر راج ہوگا۔ گورنر راج کے نفاذ سے عوامی خدمت اور بنیادی ڈھانچے کے مسائل میں کیا تبدیلیاں مرتب ہوتی ہیں؟ قانونی حیثیت کیا ہے ان کی؟ نہیں، ڈھانچے میں کوئی تبدیلی مرتب نہیں ہوتی، صرف یہ ہے کہ عارضی طور پہ صوبائی حکومت کے اختیارات وفاقی حکومت سنبھال لیتی ہے، جی، اور صوبائی اسمبلی کی جو لیجسلیشن کی پاورز ہیں وہ بھی قومی اسمبلی کے پاس آ جاتی ہیں۔ ایون بجٹ بنانے کی پروویژن اگر ضرورت پڑے تو وہ بھی قومی اسمبلی کے پاس آ جاتی ہے، لیکن صوبائی اسمبلی اپنی جگہ قائم رہتی ہے، چیف منسٹر اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، اور جب یہ 6 مہینے گزر جائیں گے یا اس سے پہلے تو پھر یہ پورا ڈھانچہ پھر اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گا، اور وزیر اعلیٰ اور صوبائی اسمبلی اپنی جگہ کام شروع کر دیں گی۔ ٹھیک۔ احمد صاحب، آئینی نقطۂ نظر سے آرٹیکل 231 تا 237 میں دی گئی شکیں اب کیا سمجھتے ہیں کب تک اور کیسے لاگو کی جا سکتی ہیں ایسے معاملات میں؟ نہیں، اس کے لیے سمپل سی بات یہ ہے کہ مثال کے طور سے آرٹیکل 234 کے تحت اگر آپ گورنر راج لگائیں گے جی، تو گورنر صاحب اپنی ایک اسیسمنٹ بھیجیں گے پریزیڈنٹ کو کہ میری رائے میں صوبے کے اندر داخلی خلفشار اتنا بڑھ گیا ہے کہ آئین کے مطابق کام چلانا ممکن نہیں ہے۔ تو پریزیڈنٹ صاحب اپنے آپ کو جب مطمئن کر لیں گے اس اطلاع پہ، تو پھر وہ ایک پروکلیمیشن جاری کریں گے کہ اب میں اس ملک کے اس صوبے کا انتظام عارضی طور پہ آرٹیکل 234 کے تحت خود سنبھال رہا ہوں۔ تو اس کے بعد وہ سارے اختیارات صدر مملکت کے پاس آ جائیں گے۔ وہ چاہیں تو اس کو گورنر جس صوبے کے اندر لگ رہا ہے ایمرجنسی، اس کے ذریعے سے اپنی پاور ایکسرسائز کریں، چاہے تو وہ خود ایکسرسائز کریں، اور پھر اس کو 30 دن کے اندر اندر آپ کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظوری لینی ہوگی کہ میں یہ ایمرجنسی پروویژن کا جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ اسے انڈورس کر دیں۔ اگر وہ اسے انڈورس کر دیں گے تو پھر یہ 60 دن تک یہ نافذ رہے گی۔ اگر اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑا تو پھر آپ جائیں گے قومی اسمبلی اور سینٹ کے پاس، تو وہ 60 دن کے لیے مزید ایکسٹینڈ ہو جائے گی، اور اس طرح ایک بار اور ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے ٹوٹل 6 مہینے کے لیے۔ تو یہ ایسا سسٹم ہے جس میں صدر مملکت وزیر اعظم کے کہنے پہ کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب احمد صاحب آپ کا کہنا ہے کہ 3 دفعہ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے 6 مہینے کے لیے۔ اچھا، صوبے میں احمد صاحب ہم دیکھ رہے ہیں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور سرحدی کشیدگی کے تناظر میں وفاق جو ہے اس کی مداخلت ضروری ہے یا پھر جو صوبائی حکومت ہے خود اس سے نمٹ سکتی ہے؟
ये सूबाई हुकूमत ये काम से खुद निपट सकती है, जी लेकिन अगर वफाकी हुकूमत ये महसूस करे कि वो नहीं निपटने में कामयाब हो रही और खलफिशार बढ़ रहा है, तो फिर वो वफाकी हुकूमत ये इकदाम कर सकती है। और ये 6-6 महीने के लिए 3 दफा नहीं बढ़ेगा, 2-2 महीने के लिए 3 दफा बढ़ेगा, टोटल ओके 6 महीने। टोटल टेन्योर 6 मंथ्स होगा। ठीक है। अच्छा अहमद साहब, मुमकिन गवर्नर राज के लिए उम्मीदवारों में साबिक फौजी अफसरान को भी शामिल किया गया है, तो सियासी और सिक्योरिटी लिहाज से ये दुरुस्त है? बिल्कुल लग सकता है, ठीक। कई दफा लगे हैं। माजी में जनरल मोइन हैदर साहब सिंध के गवर्नर लग चुके हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, कोर कमांडर थे लाहौर के, और तकरीबन उनको फौरी तौर पे उनकी अभी कुछ मुद्दत रहती भी थी, तो उनको रिटायर करके उन्होंने सिंध का गवर्नर लगा दिया था। तो ये नवाज शरीफ साहब के टाइम पे हुआ था, तो बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है मुश्ताक गनी साहब ने, रहनुमा पीटीआई हैं। मुश्ताक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज के इम्कानात सामने आ रहे हैं, तो पीटीआई की जानिब से क्या मौक़िफ़ है, क्या तैयारी है? देखें, ये जो वतन कर रहे हैं लोग, शायद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी नहीं किया हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि सूबाई गवर्नमेंट अगर नाकाम हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, या वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम कर रही है, तो दो सूरतें, या सूबाई गवर्नमेंट खुद तोड़ेगी अपनी असेंबली को, या वो फिर रिक्वेस्ट करेगी इनको कि भाई आप गवर्नर रूल लेके आ जाए, बट प्रोविंस की तरफ से आएगा। फिर वो गवर्नर या गवर्नर खुद भी लिख सकता है कि कोई इस तरह की सिचुएशन है टू द प्रेसिडेंट कि भाई ये है, और प्रेसिडेंट फिर वहां से ये चीज करे। मैं क्वेश्चन इज दिस कि इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट इलेक्टेड काम कर रही है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की एब्रोगेशन नहीं हो रही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और पीटीआई का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? अगर ऐसा होता है तो क्या हिकमत अमली होगी पीटीआई की? पीटीआई ये समझती है कि दिस इज अ गेम ऑफ नर्व्स। वो शायद हमारे नर्व्स को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने तो बरमला कह दिया है कि आप कल ना गवर्नर रूल आए, आज ही ले आए। केपीके में जो पीटीआई है और अवाम है ना, वो फिर गवर्नर और गवर्नर रूल को उठा के कैसे फेंकेगी ये दुनिया देखेगी। कि एक इलेक्टेड 2/3 मेजॉरिटी वाली असेंबली को, हुकूमत को आप इस तरीके से अगर बरतरफ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करके, तो ये मुल्क हम सब का मुल्क है। ये कोई, हम तो एक फेडरेटिंग बॉडी है खैबर पख्तूनख्वा, बिल्कुल। तो अगर आप फेडरेटिंग बॉडी के साथ ये सलूक करेंगे तो फिर ये पाकिस्तान के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं होगा, और फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी वो ये खुद जिम्मेदार होंगे। मुश्ताक गनी साहब, मौजूदा जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, और हम देख रहे हैं सरहदी कशीदगी के तनाजुर में मोहसिन नकवी साहब का बयान आया, उन्होंने कहा है कि केपी हुकूमत जो है वो हमसे ताउन नहीं कर रही इस मामले में। इस पर आप क्या कहेंगे? और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की कारकर्दगी और पार्टी क़यादत के साथ ताल्लुकात को आप कैसा देखते हैं? देखिए, बड़ी क्लियर बात है, अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो केपी की हुकूमत की दस्तरस में नहीं है, वहाँ हमारी पुलिस नहीं है। ठीक। वहाँ पे जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं फेडरेशन की, वो हैं। अब वो हमारे ऊपर कैसे इल्जाम आ सकता है? हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई कोई डायलॉग की सूरत निकाल लें, ताकि कोई अल्टीमेटली चीजें डायलॉग के ऊपर ही जाया करते हैं, ये आप एग्री करेंगे जी। और दहशत गर्दी के हम में से कोई एक भी हक में नहीं है। हम क्यों, हम अपने फौज के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं दहशत गर्दी के मामले में। सिर्फ फर्क कहाँ पे है, हम ये कहते हैं, हमारे जो ट्राइबल के एमपीज हैं, मलक हैं, ये हम सारे कि भाई हम और हमारी गवर्नमेंट है केपी में, तो ये हमारे साथ बैठ जाए। ठीक। ये अपना नुक्ता नजर दें, हम अपना दें, इन बिटवीन फैसला हो जाएगा। ये तो नहीं है कि वी आर रिजिड के वो कहेंगे जी नहीं ये इस तरह, हम कहें नहीं 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 ये तो इस तरह ही होना चाहिए। हम ही कहते हैं कि इट शुड बी टारगेटेड। ये नहीं कि एक घर में एक दहशतगर्द को मारने के बहाने आप 20 और घर के फैमिली मेंबर्स को मार दें। तो इसके लिए बैठ के बात की जाए तो पूरा ताबन हमारा हासिल होगा, और हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए बिल्कुल हम सीरियस हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अनमा PTI मुश्ताक गनी साहब और अहमद बिलाल साहब इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम में अब कुछ बात करेंगे सोशल मीडिया पर गर्दिश करती फेक न्यूज़ के हवाले से। तो आपको बताएंगे हुकूमती एक्शन इस पर सामने आया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर गलत खबरें और फेक इतलात फैलाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर तकरीबन 90% खबरें गलत या झूठी हैं और ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं कि कोई बगैर सबूत की खबर चलाए। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि आज़ादी इज़हार राय अहम है मगर फेक न्यूज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मोहसिन नकवी ने कहा कि नेशनल मीडिया पर झूठी खबरों के लिए पैमरा नोटिस लेता है। अब सोशल मीडिया पर भी सख्त इक़दाम किए जाएंगे ताकि कोई शख्स बगैर तहकीक के गलत मालूमात ना फैला सके। उन्होंने सहाफ़ियों और आवाम से अपील की है कि वो ज़िम्मेदारी से खबर शेयर किया करें और किसी की तज़लील या बदनामी के लिए गैर मुस्तनद इतलात ना दिया करें। उन्होंने मज़ीद क्या गुफ्तगू की, पहले वो देख लेते हैं। सोशल मीडिया पे इस टाइम पे किसी की तस्वीर लगाएंगे, जो दिल करेगा वो खबर बनाएंगे और उसको चलाएंगे। इसकी हम किसी तरह इजाज़त नहीं देंगे। आप जिस मर्जी खबर को, जिस तरह किसी को जो जिंदा है उसको मार दें, किसी को मरा हुआ है तो उसको जिंदा कर दें, ये चीज़ नहीं हो सकती। जो लोग बैठ के झूठी खबरें फैलाएंगे वो हमारे लिए साफ़ी नहीं। और आज़ादी राय बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और वो उसी तरह रहना चाहिए, लेकिन ये फेक न्यूज़ में। ठीक है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं माजिद निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के बढ़ते रुझान के लिए बुनियादी तौर पर ये बयान सामने है वज़ीर दाखिला का कि जिस तरह से पैमरा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करता है, इसी तरह का निज़ाम सामने आएगा और सोशल मीडिया पर भी जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये जो एक्शन लिया जाएगा ये दुरुस्त होगा या आप क्या समझते हैं कि लोगों के लिए आज़ादी इज़हार राय जो है महदूद कर दी जाएगी? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि फेक न्यूज़ इस वक्त पूरी दुनिया का एक मसला है जिसके ऊपर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और इसके अंदर कोई इफ्स एंड बट्स की कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी वजह ये है कि फेक न्यूज़ का मसला बहुत सी सोसाइटीज़ को ख़राब कर रहा है। हमारी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, जो यूथ है, उसके अंदर जो ट्रेंड्स हैं वो खासे चेंज हो रहे हैं। तो इस यहाँ तक तो किसी को कोई इख्तलाफ राय नहीं है। अब इससे आगे मरहला आता है इम्प्लीमेंटेशन का कि उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं। तो उसमें बिल्कुल एक एहतियात की जरूरत है और वो एहतियात क्या होनी चाहिए? वो एहतियात ये है कि गवर्नमेंट जब भी इस तरह का कोई लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाए, कोई ऐसा कानून बनाए, तो उसके अंदर एक वसी तर मुशावरत होनी चाहिए, उसको मुतफिका होना चाहिए। उस पर यह तासुर नहीं आना चाहिए कि ये ऑपोजिशन को टारगेट करने के लिए कानून बनाया जा रहा है या हुकूमत पर होने वाली जायज तनकीद को भी रोकने के लिए इस तरह का कानून बनाया जा रहा है। तो ये जो उसके अंदर एक दो लूप होल्स होते हैं या तासुर होता है वो खत्म होना चाहिए। अब इसके बाद अगला मरहला क्या है? अगला मरहला ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह की जितनी अथॉरिटीज बनाई गई, कवानीन बनाए गए, उनका रिजल्ट क्या रहा? उसमें दो बातें हैं। एक ये है कि क्या ट्रांसपेरेंसी रही, उसमें हमारे सामने एनसीसीआई के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे सामने हैं। करप्शन के स्कैंडल आए, ये हुआ कि जिन लोगों को पकड़ा गया उनसे पैसे वसूल किए गए, मुबैना तौर पर बहुत से अफसरान पर इल्जाम लगे और वो नई एजेंसी जो डिजिटल क्राइम्स को या सोशल मीडिया को अटेंड करने के लिए, काउंटर करने के लिए बनाई गई थी, वो सारी की सारी उसकी जो तश्कील है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया। तो अब इससे जब पता चलता है कि ये प्रॉब्लम जो है इसकी कोई एक जहत नहीं है, इसको हम सिर्फ एक पहलू से नहीं देख सकते, इसके लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की अशद जरूरत है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या अब तक जितने मुकदमात हुए या जितनी शिकायत पर कार्रवाई की गई, क्या वो तमाम लोग ऑपोजिशन के हैं या उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गवर्नमेंट साइड के हैं? अगर तो 100% केसेस या 90% केसेस ऐसे हैं कि जिसमें ऑपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले को टारगेट किया गया है, तो फिर इसके अंदर बिल्कुल एक पॉइंट आता है कि विक्टिमाइजेशन है। तो गुड फेक न्यूज और बैड फेक न्यूज, जिस तरह एक जमाने में पाकिस्तान में गुड तालिबान और बैड तालिबान होते थे, इसी तरह गुड फेक न्यूज भी नहीं होनी चाहिए और बैड फेक न्यूज भी नहीं होनी चाहिए। फेक न्यूज को काउंटर करना है तो फेक न्यूज के हिसाब से करें। फिर उसमें अगर कोई गवर्नमेंट का शख्स आ रहा है, उसमें कोई ऑपोजिशन का आ रहा है, उसमें कोई जर्नलिस्ट आ रहा है, उसमें कोई एक्टिविस्ट आ रहा है, कोई सोशल मीडिया स्टार आ रहा है,
अक्रॉस द बोर्ड बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, मुस्तकबिल में फेक न्यूज़ के फैलाव को रोकने के लिए आप क्या समझते हैं, कौन कौन से इकदाम हैं जो हुकूमत को वाज़ेह तौर पर करने की ज़रूरत है? क्योंकि इससे पहले हमने साइबर क्राइम पर भी देखा कि इसी तरह का एक्शन लेने की बातें की गई, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो वर्किंग थी वो उस तरह की नहीं थी। लोगों को हिरास भी किया जा रहा था, लोग जब राब्ते भी करते थे तो उस तरह से जो उनसे ताउन नहीं किया जाता था। तो ऐसी सूरत में ये किस तरह से काम करेंगे और कितना मौसर होगा इनका काम? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो इनको अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने की जरूरत है कि जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी मौजूद हो, क्योंकि जितने लाहौर के, गुजरांवाला के, इस्लामाबाद के ऑफिस थे, हर जगह पे ये इल्जाम लगा कि यहाँ पर विक्टिमाइजेशन की जा रही है, जो लोग आ रहे हैं उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, इल्जामात लगे। एक तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको अमेरिका और बरतानिया की मिसाल देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया के हवाले से कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो लोग देखते हैं कि क्या वो यूके में ऑन एयर हुआ है कि नहीं वो मवाद। अगर तो वो मवाद ऑन एयर हुआ होता है, वहां पर केस किया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि वहां का अदालती निजाम, वहां पर इस्लाहात, रिफॉर्म्स मौजूद हैं जिनकी वजह से आप किसी मुकदमे का फैसला हासिल कर पाते हैं। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में वो मखसूस अदालती इस्लाहात नहीं हुई जिनकी वजह से आप अपना मुकदमा किसी अदालत में लेके जाएं। तो गवर्नमेंट के करने के दो काम है। एक तो ये कि वो जो अथॉरिटी बनाए, जो कानून बनाए, उसके साथ ट्रांसपेरेंसी अटैच हो। नंबर दो, वो पूरा प्रोसेस जिससे मैं और आप गुजरेंगे, अगर मुझ पे इल्जाम लगाया, आप पे लगाया या हमने किसी पे लगाया, तो वो जो पूरा प्रोसेस है तेज होना चाहिए, काबिले एतमाद होना चाहिए, उसके ऊपर एक ट्रस्ट हो और उसके एक टाइम लिमिट मौजूद हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत दुरुस्त आपने फरमाया। और ये सारे मामला अगर करने जा रहे हैं तो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी हमारे साथ इस मामले पे बात करें। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक। अब बात करेंगे प्रोग्राम में दिल दहला देने वाले वाक़े की। नाज़रीन, कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नीपा चौरंगी के करीब एक दिल खराश हादसा पेश आया, जहां 3 साला बच्चा इब्राहिम खुले मैन होल में गिर गया। रेस्क्यू 1112 की टीम ने 14 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद बच्चे की लाश जायबकुआ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर नाले से बरामद की है। मरने वाले बच्चे इब्राहिम के दादा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि डिपार्टमेंटल स्टोर की पार्किंग में मैन होल बगैर ढक्कन के खुला हुआ था। बच्चे का वालिद मोटरसाइकिल के पास खड़ा था। बच्चा पीछे से आते हुए अंधे गटर में गिर गया। मजीद गुफ्तगू की है उन्होंने, वो पहले देख लेते हैं। लोग हैं आप हवा में, वो पिस रही है। यहाँ पे आप लोग आएंगे, गाड़ियों में बैठेंगे और चले जाएंगे। आप आला अफसरान जो हमारे गवर्नर हैं, मेयर हैं, जो भी है, कहाँ हैं? आए यहाँ पे आके बच्चे बाजियाब कराएं। मेरा जो मेन होल के ढक्कन नहीं लगा सकते, वो किस तरह से इस मुल्क को चला सकते हैं? गवर्नर सिंध से, मुर्तज़ा वहाब साहब से और मुराद साहब से, वज़ीर आला से, कि अल्लाह के लिए इसको आप देखें और अपने आप ये समझें जैसे आपका बच्चा गिर गया है, आपका बच्चा डूब गया है, आपके बच्चे के साथ यह हादसा पेश आ गया है। पहले खाना की गुफ्तगू आपने सुनी है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बच्चा जिस जगह गिरा वहाँ 36 इंच की पाइपलाइन थी। MD वाटर कॉर्पोरेशन को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मैन होल कवर, लेकिन ये एक ड्रेन है, नाला है, ये गालिबन कुछ 36 इंच की लाइन है। वाटर बोर्ड को कह दिया है कि तहकीकात करें। सियासत इसके ऊपर करने की कोशिश की गई, सबके सब बदकिस्मती के साथ बयानबाजी में और इल्ज़ाम तराशी में चले गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि BRT के नाम पर शहर की तज़लील की जा रही है। ये पैसे खा लेते हैं, करते कुछ नहीं। 3.5 करोड़ आबादी वाले शहर का कोई वाली वारिस नहीं। किसी भी शहरी के घर पर कब्जा किया गया तो जमात इस्लामी एहतजाज करेगी। MKM आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। उन्होंने मज़ीद गुफ्तगू की है, पहले वो देख लेते हैं। इस यूनिवर्सिटी रोड पर अगर ये BRT बन भी गई तो भी इस पर इतनी बदतरीन सूरत हाल होनी है। जगह जगह इसका डिजाइन में प्रॉब्लम है, बोटल नेक्स बने हुए हैं, जगह जगह बदतरीन सूरत हाल है। गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है, तो ये पहला तो नहीं है वाकया, कितने दर्जनों वाकयात इस तरह के हो चुके हैं। 98% रेवेन्यू जनरेट होता है कराची से, पूरे सूबा सिंध का। किसी भी शहरी के घर पर कोई कब्जा करेगा तो जमात इस्लामी इंशाअल्लाह एक्शन लेगी। ये वाक़या कैसे पेश आया, ऑपरेशन कैसे किया गया, इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सुहेल रब खान से। सुहेल, अपडेट कीजिएगा। नीपा चौरंगी का उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पे कल शाम एक दिल खराश वाक़या हुआ और यहाँ पे 3 साल बच्चा इस ओपन मैन होल का शिकार हुआ और यहाँ पर वो गिरा और अब से
कुछ देर कबल जो है वो उसकी लाश बरामद की गई। यहाँ से तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर दूर से जो है वो नाले को जगह जगह से खोद के उसकी लाश को जो है वो रिकवर किया गया। और ये जो बच्चा था ये शाह फैसल का रिहायशी था। और कल शाम में जब हमारी इसके वालिद से बात हुई जो इंतहाई परेशान थे और इस वक्त सदमे से निडाल है, उनका ये कहना था कि कल इतवार था, छुट्टी का दिन था और वो जो है वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे शॉपिंग करने आए डिपार्टमेंटल स्टोर पे। जो ये वो डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसके बिल्कुल सामने ये ओपन मैन होल है। और यहाँ पर जब उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और उसके बाद जब शॉपिंग करके बाहर आ रहे थे तो बच्चे ने हाथ छुड़ाया और हाथ छुड़ाकर जो है वो बाइक की तरफ दौड़ा, जिसकी वजह से उसको ये मैन होल नज़र नहीं आया और वो मैन होल में जा गिरा। तकरीबन कोई 9-10 बजे के करीब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, जो कि आज अभी कुछ देर कबल जो है वो तकरीबन कोई 2 बजे के करीब ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ है, जिसमें बच्चे की लाश यहाँ से रिकवर करा ली गई है और उसको करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मनम ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मनम ज़फ़र साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हमने देखा कि कराची में खुले मैन होल्स का ये जो किस्सा है ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है और जमात इस्लामी की जानिब से बारहा इस पर आवाज़ उठाई गई है। अब जो वाक़या पेश आया, दिलखराश वाक़या 3 साला इब्राहीम की हलाकत के हवाले से, इसके पस मंज़र क्या है और जमात इस्लामी शहरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या फ़ौरी इक़दाम तजवीज़ देती है? शुक्रिया। अच्छा, जो वाक़या पेश आया है इस पूरे वाक़े पर पूरा शहर कराची गमज़दा है, दुखी है। और हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते जो वालिदैन का दुख होगा कि उनका 3 साला बेटा जो उनके साथ शॉपिंग करने आया था वो गटर में गिर गया, गटर की नज़र हो गया और 14 घंटे तक इस शहर के अंदर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेगा मेट्रोपॉलिटन शहर है उसके अंदर उसकी लाश नहीं मिली। 14 घंटे बाद उसकी लाश मिली जी। और ये जो मुकाम है जिस जगह ये वाक़या पेश आया है ये पूरी BRT रेड लाइन का मंसूबा है। जो यूनिवर्सिटी रोड है उस यूनिवर्सिटी रोड को खोद कर एक गली का मंजर बना दिया गया है। और यहाँ ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी 5 वाक़यात हो चुके हैं, 3 मजदूर जाँ बाग हो चुके हैं। इसी तरह 2 नौजवान जो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे वो यहाँ बैरियर्स का निशाना बन चुके हैं। तो गोया ये अवामी मंसूबा नहीं बल्कि ये जो है वो खूनी मंसूबा बन गया है ये BRT। और मैं तो सवाल पूछता हूं कि भाई ये BRT मंसूबा मुकम्मल होने तक हुकूमत सिंध ज़रा बताए कि और कितने लोगों की जानें ली जाएंगी। मनम साहब, आप क्या समझते हैं कि बाकायदा तौर पर ये जिम्मेदारी किसकी है, कौन है इसका कसूरवार? देखें, इसकी जिम्मेदारी उन सारे लोगों पर है। इसकी जिम्मेदार जो है वो हुकूमत सिंध है, वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं, वज़ीर बल्दियात जिम्मेदार हैं। सारे इदारे इनके मातहत आते हैं। KMC कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बराह रास्त हुकूमत सिंध को जवाबदेह है। चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। और ये BRT मंसूबा तो कराची के लिए अवामी नहीं बल्कि खूनी मंसूबा बन गया है। ये आधे दर्जन लोगों की जान पहले ही ले गया है ये मंसूबा। आज तो शहर कराची के लोग सवाल करते हैं कि ये मंसूबा मुकम्मल होने तक हुकूमत सिंध बताए कि और कितने लोगों की जान लेगा। आज पूरा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, लोगों का कारोबार तबाह है, बच्चे अपनी जानों से जा रहे हैं, गटर में गिरकर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार जगह जगह टकराने के बाद। यानी BRT मंसूबे पे 2 वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जिसमें मोटरसाइकिल सवार टकराए और टकराने के नतीजे में उनकी डेथ वाक़ हो गई। ये नौजवान थे, 20 साल 22 साल के नौजवान थे। तो पीपल्स पार्टी ये बताए कि कराची शहर के लिए आपके पास सिर्फ जो है दावे रह गए हैं, सिर्फ वजाहतें रह गई हैं। आप कराची शहर का कोई मंसूबा ऐसा नहीं है कि जो वक्त में मुकम्मल होने वाला हो। और यही इस वक्त पूरे शहर का मंजरनामा है। शहर पूरा खुदा हुआ है अंडर पासेस के नाम पर, BRTs के नाम पर, लेकिन आप कुछ देने के लिए तैयार नहीं है इस शहर को पिछले 17 साल में। और इस पूरे अमल के अंदर आपके साथ आपकी इत्तेहादी, आपकी फ्रेंडली अपोजिशन MKM शामिल है। वो MKM के जो हर हुकूमत का हिस्सा होती है, वफाकी हुकूमत के अंदर भी होती है। वो वफाकी हुकूमत जो कभी कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान करती है, कभी 162 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान करती है। ये सारे लोग कराची अपने मुफादात के लिए यकजा हैं, अपनी वजारतों के मजे ले रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है जो है वहाँ पर सूरत हाल हम देखते हैं। कराची की सूरत हाल ख़तरनाक है। सिर्फ ये पहला वाक़या नहीं है, हमने इससे पहले भी देखा कि बहुत से मैन होल्स में बहुत से लोगों ने अपनी जान जो है गंवा दी। बहुत शुक्रिया जी। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे, इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।